تو یقیناً تمہارا نام بھی ان کے ساتھ روشن ہوگا، اور نہیں تو ان لوگوں کی طرح دب جائے گا جنہوں نے یا دھوکہ دیا یا کرپشن کیا۔ وہ لوگ ذلیل خوار ہو جاتے ہیں اور پھر لوگ ان کو کبھی یاد نہیں کرتے، کبھی یاد نہیں کرتے، اور کسی کے ذہن میں آ بھی جاتا ہے تو اس کے پاس نفرت کے علاوہ کچھ نہیں دینا پڑتا، اس کو صرف نفرت کا اظہار کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں۔ یہ ہم سب کو بھٹی خاص طور سے میں تم کو بتاتا ہوں، ایک چودھری اور ایک بھٹی، ان دونوں کو بہت زیادہ شاہ جی پھر بھی میرے حساب سے اور شاہ جی پھر بھی میری بات مانتا ہے۔ ہاں، اب یہ سب ہمارے وطن کا ہے، اور اس وطن کے لیے ہمیں بہت قربانی دے ہے۔ ہمیں اگر احساس ہو جائے کہ قربانی کیسے دی جاتی ہے، قربانی دینے والے قربانی دے کر چلے گئے اور ہمارے ملک کا نام روشن کر گئے، تو آج زندہ و جاوید ہیں۔ آپ لوگ کیوں نہیں سوچتے؟ آپ لوگ کیوں نہیں سوچتے اس پاکستان کے بارے میں، جو پاکستان بڑی مشکلوں سے بنایا گیا ہے، لاکھوں لوگوں کی قربانی دے کے ملک بنا ہے؟ تو آپ لوگوں کو بات کیوں نہیں آتی؟ کیوں احساس نہیں ہوتا کہ جنہوں نے قربانی دی ہے، ہم قربانی کے بدلے اس ملک کو تبدیل کر دیں، روشن کر دیں، دنیا پر ایسا ابھاریں کہ دنیا کے ہر شخص کے منہ پر پاکستان زندہ باد کا نام؟ کیوں نہیں سمجھتے تم لوگ؟ میں تم سے پوچھتا ہوں کہ تم کس منہ سے میں ووٹ لینے جاؤ گے؟ تمہارے پاس کوئی پلان ہے؟ کوئی ایسا پروگرام جو ان لوگوں کو تم دو گے؟ کیا تم دو گے ایسا پروگرام سہولت؟ الیکشن میں تم کیا جھوٹ بولو گے؟ صرف جھوٹ بول کر ووٹ حاصل کرو گے؟ جھوٹ بول کر تم نے ووٹ حاصل کیے ہیں، بھی تم یہ کرنا چاہتے ہو، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ میرے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو تو میرا نام بھی بدنام ہوتا ہے، لیکن میری عوام مجھے جانتی ہے کہ وہ ان کا ایک ایک کام ہے، بغیر پوچھے بغیر معلوم کیے میں وہ سب کام کرتا ہوں۔ اس لیے میں تمہیں بار بار کہتا ہوں کہ مجھے الیکشن میں جانے کی ضرورت نہیں، نہ مجھے جلد سے جلوس کی ضرورت ہے، مجھے ضرورت ہے صرف لوگوں کے کام نہیں، اور اسی لیے میرے پاس تمام لوگ آتے ہیں، چائے پیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، اپنی پریشانی بتاتے ہیں، اور وہ پریشانی سالو کرنا میرا کام ہوتا ہے۔ ان کو یہی چاہیے، وہ گھر بیٹھ کے سارے ووٹ دے دیں گے آپ کو، لیکن تم ان کو ثابت کر کے دکھاؤ کہ ہم آپ کے لیے آئے ہیں اور ہم بھلائی کے لیے کام کریں گے، اور ہمارے ملک کی طرح ہمارے علاقے کی طرح اور پریشانی سے دور ہوگا۔ کوئی یہاں پر کرپشن نہیں ہوگی، کوئی ڈاکو نہیں ہوگا، کوئی چور ٹیرا نہیں ہوگا، کوئی دھوکہ نہیں دے گا۔ ہر طرح سے ہمارا ملک صاف ستھرا، ہمارا علاقہ صاف ستھرا روشن رہے گا، اور اس میں صرف تمہاری قربانی ہے۔ مل بہت جائے گا، بہت بجٹ ملے گا، تم اس میں سے آدھا بھی خرچ کر دو گے نا، تو پھر بھی تمہارے پاس بہت کچھ ہوگا۔ تم محنت کرو، کام آؤ، ان کی دعائیں۔ یہ مت سوچو کہ آج الیکشن لڑا ہے ان لوگوں سے جھوٹ بول کے، بس جو بجٹ آئے گا کھا لیں گے، پی لیں گے۔ کچھ نہیں ہوتا ہے اس حرام کھانے سے، صرف تم اپنے پیٹ کرو اور وہاں اوپر بھی دوسری اپنی جگہ بناتے ہو۔ جو میری بات کو میں ہمیشہ تمہیں تاکید کرتا ہوں، ہمیشہ تمہیں یہ سوچ رہتا ہوں کہ آج نہیں تو کل تم میری بات مانو گے، اور اب یہ موقع تمہیں ایسا ملا ہے، کھا بھی سکتے ہو لیکن لوگ کام بھی کر سکتے ہو بہت اچھے انداز سے۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہیں ساتھ دوں گا، تمہارا پورا ساتھ دوں گا، تمہیں بتاؤں گا جو کام سالو نہیں ہو رہا ہے تو مجھ سے پوچھو۔ یار میں تمہارے لیے اتنا سوچتا ہوں، کیا میں ہر جگہ سے الیکشن لڑوں خود؟ میں سارے علاقے میں کام کر سکتا ہوں، لیکن میں تمہیں چاہتا ہوں کہ تمہیں موقع ملے، تم بھی میری طرح کچھ کرنے کا جذبہ لے کر آؤ، لوگوں کو فائدہ دو، علاقے کو روشن کرو، بچوں کے لیے تعلیم بندوبست کرو، اور لوگ تمہیں جھوٹ مار کر سلام کریں گے، علاقے کے لوگ تمہیں سلام کریں گے۔ بتاؤ تمہیں سلام میں کتنی عزت ملتی ہے؟ اس سلام میں نکلتا ہے سلام میرے بھائی، بہت شکریہ میرے بھائی، بہت شکریہ بھائی، آپ نے ہمارے لیے حوصلہ افزا کام کیا، ہمارے علاقے کے لیے کام کیا، ہمارے علاقے، ہم آپ کے مشکور ہیں، ہم مشکور ہیں آپ کے، ہم آپ کے بہت مشکور ہیں۔ تمہارا احسان ہے آج ہمارے علاقہ صاف ستھرا جگمگا رہا ہے تمہاری محنت سے۔ بھٹی تم سمجھو بات کو،
اور تم سارے لوگ سمجھو، جتنے بھی لوگ بیٹھے ہو، خدا کی قسم تمہیں پاس کرانے میں کامیاب کرانے میں میں دوں گا، سب تم لوگ جیتو گے، لیکن میرے ساتھ عہد کرو، میرے ساتھ وعدہ کرو کہ تم علاقے کے لیے کام کرو گے، سارے کام، کہیں تم پھنس جاتے ہو سارے کام کو آسان کر دوں گا، سارے راستے بتاؤں گا تم کو۔ یار مجھے کیوں دلچسپی ہے معلوم ہے؟ یہ ملک ہے نا، میرے آباء و اجداد کا بھی اس میں خون شامل ہے، مجھے ان کا احساس ہے۔ اب کیا چاہتی ہیں آپ کیا کر حرکتیں جو آپ کر رہی ہیں اچھی بات ہے، جو آپ نے کرنا تھا وہ تو کر دیا آپ نے، ویڈیو وائرل کر دی، اور میری اور وہ جو میرے نائب چیئرمین ہے میرا، جی ان کی جو باتیں، وہ تو شکر کرو کہ میرے بیان نے ایک جو بچا لیا کہ یہ کمپیوٹرائز دور ہے اور یہ سب AI کی مدد سے بنی ہوئی ہے ویڈیو، فیک ویڈیو ہے۔ کیا کر دیا تم نے؟ جو کرنا تھا وہی کیا، اور جو آپ پالیسی کھیل رہے ہیں وہ زیادہ دن تک نہیں چل سکتی۔ جو پالیسی میں لے کے چلتا ہوں بھی جانتی ہیں کہ میں اسے میں اینڈ تک پہنچانا بھی جانتا ہوں۔ اوہ، اور تم جیسی کہیں آئیں کہیں گئی، پریس رپورٹر، میڈیا پرسن، پھر مجھ جیسی سے پالنا پہلی بار آپ کو پڑا ہوگا۔ میں نے اس وقت بھی آفر کی تھی تمہیں، اور اب بھی کہتا ہوں قیمت بتاؤ کیا لوگی ہو، بس قیمت جو میں بتاؤں گی وہ آپ دے نہیں سکتے۔ بلینک چیک دے دو تمہیں مجھے؟ دے سکتے ہیں بلینک چیک؟ ہاں شرکیت میں پھر بینک کے شاید- پیسے ہونے چاہیے۔ پھر شاید میں اپنے بیان بدل دوں۔ فی الحال تو میں تمہیں 10 لاکھ کی آفر کرتا ہوں۔ ابھی تو آپ بلینک چیک دے رہے تھے اور اب 10 لاکھ بس؟ ہو سکتا ہے بینک میں نہ ہو اتنے، اوہ، تو آپ تو بینک چیک بہت ہو جائے تو 10 سے بھی جاؤ گی۔ تو مطلب 10 بھی آپ کے اکاؤنٹ میں نہیں، اتنے کنگلے ہو گئے آپ؟ میرا ایک اکاؤنٹ نہیں ہے یہاں پر، پاکستان میں بیوقوف لوگ اکاؤنٹس بناتے ہیں، میرے تو پہلے سوئس اکاؤنٹ ہے، سوئٹزرلینڈ کے بینک میں۔ اوہ، یہ تو وہ پیسہ ہے جو ہم آپ کو دکھانے کے لیے، غریبوں کی مدد کرنے کے لیے پیسہ ہے، جس کا آڈٹ دیتا ہوں، جس کا میں ٹیکس دیتا ہوں، گورنمنٹ کے پاس اس کا پورا ریکارڈ ہے، میری سیلری آتی ہے ایز اے چیئرمین، وہ ہے۔ یہ بھی آپ بولیں، یہ بھی بات آپ ریکارڈ کر جی دی آپ جی نے، بالکل ہے نا؟ کر لی، اور آپ نے ہاں۔ اتنی اچھی بات مجھے بتا دی کہ بھائی آپ چلے میں مانتا ہوں، میں کرتا ہوں۔ اب بتائیں کیا کریں گے، کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ جس طرح وہ ویڈیو بنائی تھی، یہ باتیں اپنے منہ سے بلائیں گے اور کیا کریں گے؟ سب منہ سے نہیں، وہ میں نے ریکارڈ کر لی ہے اپنے موبائل میں۔ ابھی جو آپ نے بولا ہے نا، یہ دیکھیں، یہ وائس ریکارڈ میں نے کر لی ہے۔ میں نے کہا نا زمانہ بہت ترقی کر گیا ہے، وائس چینجر بھی آ گئے ہیں، AI آ گیا ہے، ہر چیز کی ڈپلیکیٹ ویڈیو بن جاتی ہے، ڈپلیکیٹ آواز کسی اور کی آواز میں ڈبنگ کرنا بہت آسان ہو گیا ہے، بہت پرانے وقتوں میں جی رہی ہیں آپ۔ نہیں نہیں، یہ آپ سوچ رہے ہیں یہی آپ کے لیے نا گلے کا پھندا بن جائے گا۔ میں تو چاہتا ہوں گلے کا پھندا بنے۔ شرطیں بنے، جب ایسے بنوں گی نا، چاہ کر بھی پھندے کو ہٹا نہیں پا رہے ابھی ارے سے۔ آپ آگے آپ کیا کریں گے؟ 10 لاکھ لیں اور میری جان چھوڑیں پلیز، اور میرے ایک بیان دیں کہ میں ایک سچا اور اچھا چیئرمین ہوں، اور آگے جو MLA کی سیٹ پہ لڑنے کا حقدار ہوں، اس کے میں آپ سے وہ الگ سے بھی دے دوں گا پیسے، سمجھا کریں، ورنہ کیا؟ ہاں میں خود دیکھا آپ اوبر کریم سے اتر رہی ہیں، تو اب پیسہ ہوگا تو اپنی گاڑی خریدیں، گاڑی میں آئے جائیں، اس طرح اتنی بڑی رپورٹر سوشل میڈیا کی اور اوبر کریم میں آ رہی جا رہی ہے، تو کیا وہ اوبر کریم میں بھی پیسے دے کر آ رہی ہوں، مفت میں تھوڑی نہ آ رہی ہوں۔ تو اپنی گاڑی ہے نا، جب اپنی گاڑی بھی ہو ہی پیسہ چاہیے۔ لیں اور گاڑی خریدیں آپ۔ 10 لاکھ میں تو آج کل گاڑی بھی نہیں آتی ڈھنگ کی۔ ہاں آتی ہے، میں تمہیں دلا دوں گا، باہر گاڑی کھڑی ہے میری آلٹو، وہ آپ ایک کام کر 10 لاکھ چھوڑے وہ آلٹو رکھ لیں آپ۔ اوہ، ہاں میں اوبر کریم میں چلے بولے سودا بولے۔ چلے میں سوچ کر پھر آپ کو بتاتی ہوں۔ اس لیے بھی اس چیز کے لیے بھی سوچنا پڑے گا آپ کو کہ ایک طرف 10 لاکھ روپے ہیں، ایک طرف میں گاڑی آپ کو دے رہا ہوں، اگر لیکن اس میں آئندہ کوئی رپورٹ میرے خلاف آپ
ना मीडिया में अगर दिखाएंगे। 50 लाख आप देंगे तो फिर आगे रिपोर्ट कुछ भी नहीं पहुंचेगी, आपका पीछे ही छोड़ दूंगी। 50 लाख में मैडम मैं अपने लिए ऐसा एक बयान दिलवा सकता हूँ अखबारों की जीनत बनने के लिए, पूरा मीडिया प्रेस को बुलाकर। 50 लाख बहुत है। 50 लाख के लिए मुझे 50 लाख मरतबा सोचना पड़ेगा। अच्छा जी, तो आप सोचते रहें, औरत के एक बयान ही काफ़ी होता है, ये याद रखिएगा, ये ना भूलें आप। चले ठीक है, ज़रा नज़रसानी कीजिएगा फिर मैं आपसे बैठे चले 25 लाख में बात। नहीं 50 लाख की जो बात की है आप वो देने की बात करें तो फिर ठीक है, मैं भी सोचता हूँ। चलिए सोच फैसला लें। आपके पास है, 25 लाख लेती हैं या 50 का इंतजार करती है? फैसला मेरे पास नहीं है, फैसला आपके पास है, आप बताएंगे। सबूत आपके मेरे पास है, मेरे आपके पास नहीं है, ठीक है। और अगर मैं गवाही दे दूँ ना तो आप भी जानते हैं क्या होगा। 25 लाख में नहीं मान रही, ठीक है, तो फिर 2500 रुपए की तो गोलियां ही काफ़ी है इसके लिए। प्यार से मानेगी तो ठीक है, वरना रास्ते से हटाना भी आता है। मैं परेशान करके रख दिया इन्होंने। एक तो ये मेरा नाइट चेयरमैन पता नहीं कहाँ दफा हो जाता है। आपके खिलाफ बड़े प्रोपेगेंडे हुए प्रोपेगेंडे। हाँ, तो मैं माफी के खिलाफ मुहिम जारी करूँ तो खुद कहाँ के आ गए? ये मुझे राव ने लगा। ये बात थी, तुम तो इसके खिलाफ जा रहे थे। खिलाफ तो मैं जा रहा था, लेकिन आपको देख के मैं बदल गया। बुरी बात है। माँ बाप खाना है क्या? लाया थोड़ा सा है। देते हैं अभी। मुझे ये बताएं, मुझे ये बताओ कि वो माना या नहीं राव? राव नहीं माना। राव के हाथ में आपकी कमजोरी आ गई है। मेरी कमजोरी कौन सी? वो लड़की राव से मिल गई है। वो जो सोशलिस्ट, वो जो सोशल मीडिया वाली जर्नलिस्ट। जी, एक तरफ आपको ब्लैकमेल कर रही है और एक तरफ आपके राज राव को बेच रही है। अच्छा, ये बात इसलिए यहाँ पर अकड़ रही थी वो। हालांकि मैं 25 लाख की ऑफर कर चुका उसको। 30 लाख इतने कब तक देते रहेंगे आप उसको? नहीं 25 लाख देने से बेहतर है किसी को 25,000 रुपये दे दूंगा, काम कर देगा, काम तमाम। इतने खतरनाक आदमी है। करना पड़ता है सियासत में, और जंग में कहते सब कुछ जायज़ है। हालांकि मोहब्बत और जंग में होता है। लेकिन आप हाथ बचा के, आप पे भी कई लोग नजर हैं। आप ये ना समझे कि आप सब आपको अच्छा और सीधा सादा शरीफ आदमी समझते हैं। नहीं, मैं हूँ इनकी वजह से, जैसे कमीने की वजह से ये राव है, मुझे मजबूरन इस तरह मैदान में उतरना पड़ा और मुझे भी हथियार उठाने पड़े, झूठ सच बोलना पड़ रहा है, मुझे ग्रुप बनाना पड़ रहा है, लॉबी बनानी पड़ रही है। देखिए, ग्रुप तो मेरा भी है, लेकिन हम हर काम छप्पर में करते, छुप के करते हैं, सामने नहीं आते। सामने आने वाला हमेशा रगड़े में आता है। अब करना क्या है ये बताओ? करना यही है कि आपने थोड़ी सी रकम खर्च करनी है, और इस लड़की के लिए तो फिर हम सोच लेंगे। उस लड़की के साथ जो करना है मुझे पता है, छोड़ूंगा नहीं उसको। आप नहीं छोड़ो। जिस कदर वो आगे बढ़ चुकी है, मुझे धमकियां दे के गई है यहाँ से। 2 लाख की वैल्यू नहीं है और 50 लाख मांग रही है। देखिए, औरत बड़ी ख़तरनाक होती है। अगर कहीं खड़ी हो गई ना तो आपके लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। दुनिया में रोज एक्सीडेंट होते हैं, रोज कत्ल होते हैं, आग लगती है, सिलेंडर फटते हैं। कुछ भी हो सकता है घर में, कुछ भी हो सकता है। रोड पर चलते चलते गाड़ी मार सकती है, ऊपर से गिर सकते हैं बंदा। हजारों वाकयात होते रहते हैं शहर के अंदर। लेकिन अभी मामला आपका चल रहा है, शक आप पे ही आएगा। ऐसा कुछ हरकत नहीं कीजिएगा।
इसीलिए तो बीच में वो शेरा साहब को दे में असल बात वो है, कभी तो दिल चाहते कि उन्हें रास्ते से हटा दूं। शेरा को पागल हो गए, सांप के बिल में हाथ डालने के बराबर है। शेरा समझ उलझने को, उसका आदमी का पता नहीं है, कब आता है कब चला जाता है, कब क्या कर दे आपको पता ही नहीं। मैं क्या करूँ, उससे वो कहता है कि मेरी बीवी भी मिली हुई है। आपके मुंह पे कहा है, मैं बैठा था, हो सकता है आपकी बीवी मिल गई हो। पैसे में बड़ी ताकत है। नहीं नहीं, मेरी बीवी को पैसे की कमी नहीं है। कल ही मैंने 600 रुपये का जीरो करवाया उससे। ये भी फूले समाये वैसे नहीं है ये। उसी पैकेज से उसने काम दिखाया और फोन घुमाया। हमारा ठीक है रमो, तुम जाओ और ये तुम बता रहे गोल्डन बॉल वाली लड़की, उस पर नजर रखो। वो उससे राव से मिले तो मुझे बताना। मैं आप फिर हो सकता है मैं थोड़ी ऑफर बढ़ा दूँ उसके लिए। बड़ा देखें, ये लड़की खतरनाक है, इसे हैंडल करना पड़ेगा। बिल्कुल खतरनाक तो सब है। इस दौर में हर आदमी खतरनाक है, किसी पे भरोसा नहीं कीजिए, मेरा भी। जी सर वो अस्सलाम। क्या तुम लोग गए थे अपने इलाकों में? जी सर। लोगों को एतमाद दिया, लोगों को यकीन दिलाया, या ऐसे सिर्फ लूटने का प्रोग्राम बनाया? कुछ करने का सोचा? मेरी बात का तुम लोग असर करोगे तो तुम्हारा अपना फायदा है। तुम भी मेरी तरह इज्जत की निगाह से देखेंगे, बहुत देंगे, सलाम करेंगे, तुमको राह चलते। नहीं होता है, कमाना भी होता है, कमाना भी होता है। यहाँ तुम खिदमत करके कमाओगे, पैसा तुम्हें एडवांस मिल जाता है, उससे तुम बजट बनाओ कि लोगों के कितने काम कर रहे हैं। जितना काम करोगे उतना तुम्हारे लिए बेहतर है। बेहतर है तुम्हारे लिए उतना ही जितना तुम काम करोगे। नुकसान में नहीं रहोगे, हर लिहाज से फायदा है। और इज्जत के साथ अल्लाह भी खुश, अवाम भी खुश, और तुम्हें खुद अच्छा लगेगा उस इलाके में घूमते हुए, जाते हुए। सोचो, उस इलाके में तुम अच्छे काम करके जाओगे तो तुम्हें लोग सलाम करेंगे, खड़े होकर इज्जत देंगे, अपने पास बिठाते हुए फख्र महसूस करेंगे। और अगर नहीं तो फिर सिवाय जिल्लत के कुछ नहीं मिलता। मेरी बातों को समझने की कोशिश करो, ये बहुत मुश्किलों से इज्जत मिलती है। इज्जत की टोपी जब किसी के सर पे आती है तो समझ लो ताज होता है उसके लिए, और उस ताज की कदर करना तुम्हारा काम है। मैं क्या बताऊं, अभी भी मुझे सबकी रिपोर्ट मालूम है कि तुम लोग गए जरूर हो, तुमने लोगों को बेवकूफ तो बना लिया है, लेकिन अभी भी तुम्हारे पास कोई प्रोग्राम नहीं है। कोई प्रोग्राम नहीं है। अगर है तो क्या क्या प्रोग्राम अपने इलाके के लिए सोचा है? क्या करना चाहते हो? क्या करो फौरन जीतते ही? अरे लोग इतने अच्छे होते हैं इस दुनिया में कि इलेक्शन से पहले ही बहुत सारे काम कर देते हैं और उनके लिए वोट लेना आसान होता है। तुम ऐसा ही करो, ये बहुत अच्छी प्लानिंग होती है। जहाँ जहाँ छोटी मोटी परेशानियाँ हैं उसको दूर करने की कोशिश करो। सर कोई मंशूर बताएं। बिल्कुल मैं बताऊंगा मंशूर, लेकिन तुम भी तो अपने लिए सोचो। कोई मंशूर तो सर बताएं। मैं बताऊंगा मंशूर, लेकिन तुम ये क्या करना है? तुमने भी ये घर में सोचते हो कि मैं खाना खाऊंगा, पानी पीऊंगा, चाय पीऊंगा, लेकिन ये इसका भी तो सोचो ना कि काम क्या करना है। अगर तुम कहीं जॉब करते तो वहाँ भी तुम काम करते हो, यहाँ का भी तो तुम बताओ ना कि तुम क्या करोगे, स्टार्ट कैसे लोगे, लोगों को मुतमईन कैसे करोगे, ये समझने की कोशिश है। मैं तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें एक एक चीज़ बताऊंगा, जो आती है मैं तुम्हें बताऊंगा। मैं
ताकि तुम लोगों के निगाह में इज्जत की तरह तुम्हें इज्जत दे, इज्जत से पुकारे, सलाम करे। लेकिन सबसे अफजल बात है काम। सर आपने कैसे इतने लोगों की बहुत मुश्किल है, बहुत करते मुश्किल, हैं सर आपके साथ कैसे? बिल्कुल बहुत मुश्किल। कैसे जीते सर आप? एक एक चीज़ बताऊंगा मैं, बहुत मुश्किल है। यकीन मानना, अकेले मैंने काम किया है, अकेले काम किया है। बहुत सारे लोग मेरे साथ शामिल थे, वो भी थक गए, क्योंकि ये बड़ा खुश्क काम है। ये तुम काम कोई करते हो, फौरन से मिल जाते हैं या खाना मिल जाता है, सब कुछ है। लेकिन इसमें फौरन पैसे नहीं मिलते, इसमें फौरन पैसे नहीं मिलते। इसमें काम पहले होता है के बाद पैसे मिलते हैं और इज्जत मिलती है। इज्जत तुम्हें शुरू से मिलेगी। सबसे पहले अपनी प्लानिंग करो, क्या करना है, मंशूर अपने हिसाब से लिखो। काम मैं नहीं बताऊंगा, कुछ ताकि उसको मैं सही गाइड कर सकूं कि ये नहीं, ये करना है, ये फायदा होगा और ये काम ये सबसे अहम होना चाहिए। उसके बाद से खुद बनते चले जाते हैं। नीयत अगर साफ हो तो तुम बनाते चले जाओगे। नमाज पढ़ो, शुरू करो, तो एक एक से नमाज शुरू करता है। जब वो इंसान नमाज दिलचस्पी से पढ़ता है तो उसको फिर पांचों नमाज की आदत हो जाती है। इसी तरह से तुम कोई काम शुरू करो और जब तुम लोगों की इज्जत देखोगे तुम्हें मिल रही है तो तुम सारे काम करने की कोशिश करोगे। तुम अपने आप को भूल जाओगे, अपने आप को तुम भूल जाओगे, सिर्फ ये सोचोगे कि बस मुझे काम करना है, क्योंकि उसमें तुम्हारी इज्जत मिलती है, तुम सुरखरू होते हो, अल्लाह में भी बिल्कुल सुरखरू होते हो, कामयाब तरीन होते हो, तुम्हें दिलचस्पी होती है, तुम्हारा दिल मुतमईन होता है, शुक्र करते हो कि यार मैं लोगों के काम आया, मैं लोगों के काम। लोग जब इज्जत की निगाह से देख, तुम खुद सोचोगे यार मैं क्यों, इन लोगों की वजह से। मैंने कहा कई मरतबा तुम्हें सामने पीछे रास्ता बनता है। तो क्या किया, इनको पढ़ो, इतनी तकलीफ उठाई, उसको देखो, कितनी गालियां सुनी, इतनी सब देखो, नाकामियां वो सब देखो। ये हमेशा कामयाब नहीं हुए हैं, नाकाम भी हुए हैं, लेकिन उस नाकामी से इन्होंने सीखा है। फिर जब कामयाब होते हैं फिर वो अपने लोगों के लिए काम करते हैं। फिर जब लोग जो उनके मुखालिफ होते हैं वो देखते हैं कि हाँ तो ये मुकम्मल कामयाब हो गया, तो फिर वो ऐसे लोगों को रास्ते से हटाने की कोशिश करते हैं और रास्ते से हटा देते हैं। लेकिन काम फिर भी नहीं रुकता है, कोई न कोई इनके नाम बदल आ जाता है, इनको जहन में रखा है और वो अपने मुल्क के लिए, उसी इलाके के लिए उसी तरह से काम करते हैं जैसा कि ये लोग करते थे। अजीम तरीन लोग हैं, इनके साथ जितनी मोहब्बत जाए कम है। इनके कामों को पढ़ो, पास भरे हुए हैं लोगों से मशवरे लो, जिन लोग जो इनको जानते थे, जिन लोगों ने इनके साथ काम किया है उनसे पूछो। ये रात देखते थे ना दिन देखते थे, ये भी तो, तुम भी इंसान हो, तुम्हारी तरह ये भी इंसान है, लेकिन बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। ये खिदमत का जज्बा लिए हुए हैं और तुम लोग नहीं। इनकी वजह से, ये खिदमत की वजह से पाकिस्तान का नाम रोशन होता है। तुम सबसे अहम बात कि पाकिस्तान को सामने रखो और पाकिस्तान में वो लोग जिन्होंने खिदमत की और कुर्बानी दे के इस दुनिया से चले गए, उनको, उनकी बात को सब पढ़ो और अपने नाम तुम कामयाब हो, तुम्हारे रास्ते साफ होते चले जाएंगे और लोग तुम्हें हैरत से देखेंगे कि बगैर पूछे, बगैर हमारे कहे ये काम कैसे करता है, इसको कैसे पता। क्योंकि जब तुम जज्बा लेकर आओगे इन लोगों को जहन में रखकर, तो रास्ते खुद ब खुद बनते जाएंगे, काम खुद समझ में आता जाएगा, एहसास होता जाएगा कि यार ये काम किया मैंने, तो क्या करते हो यार, क्या करते हो। बस इसको सही रखो, ये झंड है, इसलिए अपने फतूर है।